تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج میں آپ سے وہ جو واقعہ میرا پچھلا چلا آ رہا تھا، آج میں اس سے متعلق بات کرنے والا ہوں کہ جناب سلمان کو جب اس شخص نے بتایا کہ جب مجھے قبرستان میں لے جایا گیا، یہاں تک میں نے واقعہ بتا دیا تھا، آج اس سے اگلا پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ ناظرین وہ کہتا ہے جناب سلمان کو، سلمان جس وقت مجھے قبرستان میں لے جایا گیا اس وقت میری کیا حالت تھی، میں تم سے کیا بیان کروں، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر ایسے اعمال نہیں کیے تھے، ایسا کام کوئی نہیں کیا تھا جس سے میری آخرت کا گھر سنور سکے۔ سلمان میں اپنی منزل کو دیکھ رہا تھا، اس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے قبرستان میں دیکھا تو ہر قبر کا مردہ اٹھ اٹھ کر مجھے دیکھ رہا تھا کہ ایک نیا انسان ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ سلمان میں اگر سچ بتاؤں، میں کبھی قبرستان نہیں جاتا تھا، میرے لیے وہ جگہ بہت نئی تھی، میرے لیے قبرستان ایک نئی جگہ تھی، کیونکہ میں وہاں زندگی میں جایا نہیں کرتا تھا۔ سلمان میں وہاں جایا نہیں کرتا تھا، اگر میں وہاں جاتا ہوتا مجھے عادت ہوتی کہ میں نے یہاں پر آنا ہے تو شاید میں ہدایت پاتا، لیکن سلمان ایسا نہیں تھا۔ قبروں سے مردے مجھے دیکھ رہے تھے اور وہ اس خوف سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میرے پیچھے رحمت کے فرشتے نہیں، میرے پیچھے جو فرشتے تھے وہ عذاب کے تھے۔ سلمان جب میں اپنی قبر کو دیکھ رہا تھا، وہ قبر مجھے آگ کی صورت میں بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور میں چلا رہا تھا، میں بول رہا تھا، مجھے بیٹا کدھر لے جا رہے ہو؟ میں اپنے بڑے بیٹے سے کہہ رہا تھا، بیٹا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، بیٹا مجھے گھر لے چل۔ لیکن عزیزان محترم وقت وہ تھا کہ جب وقت آیا بڑا بیٹا لحد میں اترا۔ یہاں میں اپنے امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھنا چاہوں گا جو علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اس وقت سے ڈرو جب تمہاری کمر کی پیٹھ قبر کی زمین سے جا ملے گی اور اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹ کر کہو گے کہ تم دنیا میں ہائے کیا کرتے رہے۔ عزیزان محترم سوچئے کہ علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا عظیم ایک سرمایہ ہے کہ ہم مولا علی کے اگر اس قول کو سمجھیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے جو ہم رات کو سوتے ہیں صبح کو اٹھ سکیں گے؟ کوئی بندہ اس بات کی شورٹی نہیں دے سکتا کہ جو دنیا کے اندر ہے آج ہے کل نہیں ہے، رات کو سویا ہے کچھ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہارا بیٹا تمہیں زمین کی ہزاروں ذرات کے نیچے، کروڑوں ذرات کے نیچے دفن کر کے چلا جائے گا، تب صرف تنہائی ہوگی تمہارے پاس۔ اس نے کہا سلمان، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سلمان جب میرے بیٹے نے مجھے قبر کے اندر لٹا دیا نا، اس قبر میں لٹانے کے بعد اے سلمان میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا، بیٹا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، بیٹا مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، بیٹا مجھے نہ چھوڑ کے جا، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ لیکن میری اولاد میرے اوپر مٹی ڈال رہی تھی۔ عزیزان محترم جہاں رک کر ایک جملہ عرض کروں، جو باپ جتنا مرضی محبت کرنے والا ہو، دنیا سب نے چھوڑنی ہے، بیٹے کی باپ سے محبت کا تنازع جب ٹوٹ رہا ہے، اے سلمان میں چیخ رہا تھا، میں چلا رہا تھا کہ بیٹا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم یہ دنیا کے اندر ہے کہ جب باپ اور بیٹے کا رشتہ جدا ہو رہا ہے، جب قبر کا وقت آ رہا ہے اور اپنے باپ کو آخری آرام گاہ میں وہ چھوڑ رہا ہے تو باپ نیچے سے پکار رہا ہے، بیٹا مجھے اکیلا نہ چھوڑ کے جا۔ لیکن حسرت یہ ہے کہ وہ صرف
चीखें मार रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन बेटा नहीं सुन सकता। यहाँ फिर वो कहता है, सलमान जब मुझे दफन कर दिया गया, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना नखरीला, इतना एटीट्यूड वाला, इतना पैसों वाला, जो कल रात एक नरम बिस्तर पे सो रहा था, आज की रात मेरी कैसी रात थी। आज की रात मेरी कैसी रात थी अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की रात मेरी कैसी रात थी कि वो नरम बिस्तर भी मेरे लिए क्या था, दुनिया तक के लिए था। आज मैं यहाँ आ गया, मेरी जो पीठ है वो उससे जा लगी, कब्र की ज़मीन से, और मैं अपनी ज़बान अपने दांतों से ही काट कर कह रहा था, मैं दुनिया के अंदर क्या कर आया। यहाँ सोचने की बात है, ये मामलात हमारे साथ भी होने वाले हैं। उसने कहा, सलमान कुछ लम्हात गुजरे थे कि दीवारें फाड़ कर दो फरिश्ते बाहर आए, जिन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। सलमान, दो फरिश्ते दीवारें फाड़ कर, कब्र की दीवारें फाड़ कर मेरे पास दाखिल हुए और कहा, उठ, सवालों के जवाब दे। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो कहता है उनके जो चेहरे थे वो बड़े खौफनाक थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो कहता है उनके चेहरे बहुत खौफनाक थे। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा कि हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम भी है कि जो हमारे अमाल हैं वो उसी सूरत में हमारे सामने फरिश्तों की निगाह में आते हैं जब कब्र में सवाल होने हैं। सलमान, जब वो आए उस वक्त मेरे पास बोलने के लिए कुछ ना था। मान, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, मैं क्या कहता। और यहाँ एक और वाकया भी है, इसी से रिलेटेड है, वो भी मैं आज पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये बातें ज़िंदगी रही तो आगे भी बताऊँगा, लेकिन वाक़े से मुंसलिक बातें हैं तो ये बात मैं बता रहा हूँ। फरिश्तों ने पूछा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। फरिश्तों ने कहा, तेरा रब कौन है। उसने कहा, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्तों ने मारना शुरू कर दिया। अब यहाँ सोचने वाली बात है, कहने वाला गलत तो नहीं बता रहा, कहने वाला गलत तो नहीं बता रहा। उन्होंने कहा, तेरी किताब कौन सी है। उसने कहा, कुरान। फरिश्तों ने फिर मारा उसे। अज़ीज़ाने मोहतरम, सवालों के जवाब गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये क्यों उसे मार पड़ रही है, सही बताने पर भी। उन्होंने कहा, तूने कहा कि तेरा रब अल्लाह है, तूने अपने रब की कितनी बातें मान ली। तूने अपने रब को तो कहा कि तेरा रब अल्लाह है, लेकिन तूने अपने अल्लाह की कितनी मानी। तू कहता है कि तेरी किताब कुरान है, और तूने कितना कुरान को मान लिया। तूने ज़ाहिरी तौर पर तो सही बताया, लेकिन तेरा अमल तेरे अमाल में कहाँ है। जाने मोहतरम, सोचे तेरा अमल क्या है, तेरा अमल क्या है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये सवाल हो गए कब्र की पहली रात। फिर आता हूँ इस तरफ। कब्र की पहली रात एक ऐसी रात है जिसमें हमारी क़यामत तक के लिए ज़िंदगी तय होने वाली है। इस रात जो हमारी कब्र में पहली रात है, हमारी बरज़खी दुनिया, जहाँ हमने जन्नत वाली साइड पर हमें बेचा जाएगा या जहन्नुम की तरफ धकेल दिया जाएगा, ये इस रात का पूरा हिसाब कब्र की पहली रात में होना है। और इस रात के लिए इंसान तैयार है आज की दुनिया में कि वो क्या कर रहा है। सबसे बड़ा गुनाह जिसका कब्र में पहली रात में अजाब है, वो बताऊं वो कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा ये ज़बान, सबसे ज्यादा ज़बान, इसका फिशार है। अजाब फिशार का अजाब कब्र की पहली रात में होता है। जो ज़बान का तेज है, जो ज़बान में तेजी दिखाता हो, बदकलामी करता हो, गुनाह ज़बान से सबसे ज्यादा करता हो, उसका सबसे ज्यादा अजाब फिशार की सूरत में अजाब है, जो कब्र की पहली रात होना है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कब्र की जो पहली रात का अजाब है वो अजाब फिशार है। अब इसके मुतल्लिक मैं बताता हूँ कि ये क्या है। अजाब फिशार एक ऐसा अजाब, इंसान
लहद में गया, कब्र की दोनों दीवारें आपस में मिलेंगी और ये फिशार अल्लाह जाने उसे कब तक होगा, ये अल्लाह तय करेगा कि उसके साथ अज़ाब फिशार क्या होगा। 5 मिनट अगर हमें कोई पूरा दबोच दे, हमारी चीखें निकल जाएंगी। कब्र का अज़ाब फिशार ये होना है जिसकी ज़बान बहुत चलती है, जो ज़बान का बहुत तेज़ है, जो ज़बान से सबसे ज़्यादा जुल्म करता है और फौल बकता है। रसूल खुदा ने जब अज़ाब फिशार का अपनी महफिल में जिक्र किया, गीबत का बताया, गीबत सबसे बड़ा फिशार में आता है। इस रात का सबसे पहला अज़ाब भी फिशार है जब कब्र की दीवारें मिलेंगी। जब कब्र की दीवारें आपस में मिलेंगी, सोचिए बाल जैसा इंसान का हाल हो जाएगा। चीखो पुकार सुनेंगे लेकिन बशर नहीं, सिर्फ वहां के चरिंद परिंद कब्रिस्तान के अंदर हशरात। सोचिए उस वक्त क्या काम आएगा आपके? कुछ नहीं। इतना अंधेरा है उस कब्र में कि ये हाथ भी आपको नजर नहीं आएगा, ये हाथ भी आपको अपना नजर नहीं आएगा। इंसान के अंदर रूह दोबारा दाखिल होगी। इंसान की नाफ तक अहादीस मुबारका में आता है, नाफ तक अहादीसों में आता है, नाफ तक रूह इंसान में दाखिल की जाएगी। इंसान उस वक्त भाग नहीं सकता, उस वक्त इंसान भाग नहीं सकता। बेबस हो चुका दुनिया के अंदर जो कर आया। उसने कहा सलमान मेरा बेटा वहां जाकर कुछ ना कुछ खा लेगा। सोचिए, वो कहने लगा सलमान मेरा बेटा तो जाकर कुछ भी खा लेगा, लेकिन कभी एक लम्हे के लिए वो सोचेगा कि मेरा बाप पूरे दिन का भूखा है, उसने क्या कुछ खाया होगा। उसे मैं मनो मिट्टी के अंदर दफन करके आ गया। और यहाँ एक बात जो मैंने पहले की थी उसको मुकम्मल करता चलूं कि अपने बाप को मनो मिट्टी में जितनी मोहब्बत करता था दफन कर दिया, लेकिन अपने ऊपर उसका एक जर्रा भी इंसान को बर्दाश्त नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया की हकीकत है कि कब्र का एक मिट्टी का धब्बा भी, कीचड़ का धब्बा भी अपने जिस्म पर, अपने कपड़े पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे बाप की लगन ही कितनी क्यों ना हो। अजीज़ाने मोहतरम, ये दुनिया है। इतनी खौफनाक रात है अजीज़ाने मोहतरम कब्र की पहली रात के इंसान की पूरी बरज़खी मामलात तय होने वाले हैं। वो जो फरिश्ते आते हैं मुनकिर नकीर, उनके चेहरे ऐसे खौफनाक होते हैं कि इंसान बोलना भी चाहे तो उनके आगे नहीं बोल सकता। यहाँ से सोचे कि हम किधर इस दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं, किस दुनिया की दौलत में मगन हैं कि हमें नहीं पता कि हम लेना क्या चाहिए और ले क्या रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी जबान से ये नहीं कहना हम मुसलमान हैं, हमें अपने अमाल से बताना पड़ेगा। ताकि मुनकिर नकीर जब कब्र में सवाल करे तेरा रब अल्लाह है, तो जब अमाल देखे कुछ नजर भी तो आए कि अल्लाह को मानते थे तो अल्लाह की भी मानते थे, अल्लाह को मानते थे तो अल्लाह की भी मानते थे। वो कहता है कि मेरे अमाल का जो हिसाब हुआ वो हिसाब कैसा था। वो खौफनाक चेहरे आए और उन्होंने मुझे अजाब देना शुरू किया। अब यहाँ एक सवाल है। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं अगर तुम्हारे पेट में हराम का एक लुकमा भी गया है तो उस वक्त जब फिशार शुरू होने लगता है उससे पहले उस कब्र की अंधेरी जगह पर वो अपने कानों के अंदर उन कीड़ों की बिनबिनाहट सुन रहा है जो उसकी नाक से दाखिल होंगे और उसकी आंखों से बाहर आएंगे। जिसके पेट में हराम का एक लुकमा भी गया है, जिसने किसी का हक खा लिया है, जिसके पेट में हराम का लुकमा गया और किसी ने किसी का रुपया खा लिया है, हक मार लिया है, उसके साथ ये हालात होने वाले हैं। अजीज़ाने मोहतरम, वो कहता है सलमान मुझे आलम बरहूत और अजाब वाली जगह पर भेजा गया। अब आगे यहाँ बहुत सी बातें हैं कि उस कब्र के अंदर इंसान की क्या हालत होने वाली है। बयान मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जितना बता दिया
اتنا کافی ہے۔ وہ کہتا ہے سلمان اس رات میرے نامہ اعمال کا حساب ہوا اور طے ہو گیا، میری جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا یا جنت کا۔ سلمان آج بھی وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ وہاں کی عذاب کی جگہ کیسی ہے، عذاب کی جگہ کیسی ہے۔ کچھ مسنون دعائیں ہیں، کچھ مسنون دعائیں ہیں۔ وہ دعائیں اس لیے ہیں کہ ہم ان کے توسل سے اپنے مرحومین کو اگر وہ عذاب میں ہیں تو ان کے لیے جائے رحمت بنا سکے۔ دعائے عدیلہ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر میں ہر جمعرات ہر شب جمعہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ لفظ مجھے ہلا کر رکھ دیتے ہیں کہ اس کے قہر سے بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہ لفظ مجھے اندر سے ہلا دیتے ہیں کہ اس کے قہر سے بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں کوئی عذاب آنا ہو، یہاں کوئی حملہ ہونا ہو، انسان کہیں بھی چھپ سکتا ہے عزیزان محترم، لیکن اللہ کی جہاں بات آئے گی، جہاں اللہ کے عذاب کی بات آئے گی تو دعائے عدیلہ کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے عذاب سے، اس کے قہر سے بچنے کی جگہ کوئی نہیں، اس کے بلانے پر کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ وہ قادر و مطلق رب کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، عذاب قبر ہو یا عذاب دوسرے عذاب، لیکن یہ قبر کی پہلی رات ہی ایسی رات ہے کہ جس میں انسان کو لگ پتہ جائے گا، انسان کو پہلی رات میں اندازہ ہو جائے گا کہ آگے والی زندگی میں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ قیامت تک کی زندگی عزیزان محترم اس کی طے ہونے والی ہے قبر کی پہلی رات میں، اور دعا یہی ہے یا اللہ، دعا کر سکتے ہیں میرے اللہ کہ ہماری قبر کی پہلی رات کو آسان کر دے، اس رات کو آسان کر دے۔ اس رات مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کیا پڑھنا چاہیے یہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ عذاب قبر سے بچنے کے کچھ اعمال ہیں، کچھ صورتیں ہیں جو آپ کو روزانہ پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ یہ واقعہ بڑا لمبا تھا لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اتنے ویڈیوز ہی اس پر بنا دوں، لیکن جتنا بتایا اتنے میں ہی آپ اگر سمجھدار ہیں آپ کے لیے اشارہ کافی ہے کہ وہ اس کا یہی جملہ کہ اب میں سکون میں ہوں، اب میں سکون میں ہوں، اس کا یہ کہنا ہی بہت بڑی بات تھی کہ وہ زندگی، وہ جو عذاب میں جھیل کر آیا، وہ عذاب کیا تھے میرے اوپر، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ بس جاتے جاتے اس ویڈیو میں یہ پیغام دوں گا، یہ واقعہ یہاں پر ختم ہے، آگے بھی واقعات ہوں گے اور آگے محرم بھی آ رہے ہیں، تو اس میں کوشش ہوگی کہ سیرت محمد و آل محمد پر بات کی جائے اور جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے پڑھائی کریں۔ آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، آپ جتنے نیک اعمال کر کر کے اپنے والدین کو اصحال ثواب کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا، اتنا ہی آپ کے والدین کے درجات وہاں مزید بلند ہوتے جائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔